ሰላም እንዴት ናችሁ? በፊደል ቲዩቶሪያል ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሰባተኛ ክፍል ዩኒት 1 ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው ስለ ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሴትስ ነው። At the end of this unit, you should be able to understand the concepts of set, describe the relation between two sets, and perform two operations in set. Pre-lesson questions እዚህ ጋር አሉልን። የመጀመሪያው ምንድነው? Write the collection of all vowel in the English alphabet. And the second one is write the collection of all beautiful girls in your class. And the third one is write the collection of all teachers in your school whose age is 100 years. ወደ ቶፒካችን ስንመለስ ሴት ነው። A set is a collection of well-defined objects. ለምንድነው ኮሌክሽን ብሎ well-defined ያለው? ማንኛውም ኮሌክሽን ሴት ልንለው አንችልም. It should be well-defined. Well-defined ማለት ምን ማለት ነው? It shouldn't be ambiguous or unclear. ግልጽ ያልሆነ ነገር ወይም ደግሞ የሚያሻማ ነገር ወደ ስብስባችን ውስጥ ልንከተው አንችልም። ስለዚህ ከኮሌክሽን የሚለየው ምንድነው? That a set is well-defined. It's not ambiguous, it's not unclear. So the individual objects in a set are called elements ይለናል። ኤሌመንት ማለት ሴታችን ውስጥ የምናስገባቸው እያንዳንዱ አባል ናቸው። So each elements of a set separated by comma are listed between a pair of braces without repetition and without concern about the order of their appearance. ስለዚህ ኤሌመንቶቹን በኮማ እንለያቸዋለን። በብሬስ ደግሞ መታጠር አለበት። ውስጥ ያሉት ደግሞ ሪፒትድ ኤሌመንት ሊኖር አይገባም። ሌላው ደግሞ ኦርደር ማተር አያደርግም። ስለዚህ የተደጋገመ ነገር ካለ እንደ አንድ ነው የምናያቸው። ኦርደር ደግሞ ለምሳሌ ኤ ቢ እና ቢ ኤ ሴት ላይ ምንም ችግር አይፈጥርም ማለት ነው። ሶ ኤክሰርሳይዙን እንመልከት። Determine whether the following collections are sets or not and justify your answer ነው የሚለን። The first one is the collection of all prime numbers. Prime numbers የምንላቸው እነማን ናቸው? ለራሳቸው ወይም ደግሞ ለአንድ ብቻ የሚካፈሉ ቁጥሮች ናቸው። ለምሳሌ 2 3 5 7 እያለ የሚሄድ ቁጥር። So the collection of all prime numbers ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። ሁላችንም the same answer ነው የምንመልሰው። ስለዚህ it is a set. ሁለተኛ the collection of all months in a year ነው የሚለው። like January, February, March እያለን ነው የምንሄደው። እስከ ዲሴምበር ድረስ እንጽፋቸዋለን። ስለዚህ ይሄ ኮሌክሽን ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። it's not ambiguous. So ሴት ነው ማለት እንችላለን። ሶስተኛውን እንመልከት። the collection of all brilliant people in the world. brilliant people የምንላቸውን እዚህ ሴት ውስጥ ልናስገባ ብንሞክር ለተለያየ ሰው የተለያየ መልስ ነው የሚመጣልን። ስለዚህ ይሄኛው ambiguous ስለሆነ ሴት ልንለው አንችልም። it's not a set. ለምሳሌ Blaine is one of the most brilliant girl in the world ብለኔ ሴት ውስጥ ማስገባት ብሌንን ከሆነ ሰማን ደግሞ መቶ Blaine is not a brilliant girl ሊል ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው ነገር ambiguous ነው ወይም ደግሞ unclear ነው። ስለዚህ ሴት ልንለው አንችልም። አራተኛውን ስናይ the collection of cute dogs in the world. cute dog የምንለው ለምሳሌ የኔ dog might be cute to me ግን ለሌላ ሰው ደግሞ cute ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው ambiguous ስለሆነ እንደ ሴት ልንቆጥረው አንችልም። it's not a set. ስለዚህ ቅድም ወዳልነው ወደ pre-lesson questions ስንመለስ the collection of all vowel in English alphabet ሲለን A E I O U ለሁላችንም መልስ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ it's a set A E I O U ብለን መመለስ እንችላለን። ግን አሁን ሁለተኛውን write the collection of all beautiful girls in your class ነው የሚለው። ለኔ ለምሳሌ ብሌን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ሊስት ብሌን ቢዩቲፉል ልትሆን ቆንጆ ልትሆን ትችላለች ለኔ። አንዳንድ ሰው ደግሞ አይ ብሌንማ ቆንጆ አይደለችም ሊል ይችላል። ስለዚህ ሴት ውስጥ የምናስገባው ነገር አሻሚ ስለሆነ እንደ ሴት አንቆጥረውም። የሶስተኛውን ስናይ write the collection of all teachers in your school whose age is 100 years ይላል። አስተማሪዎች ሆነው 100 ዓመት የሞላቸው አስተማሪዎች ትምህርት ቤታችን ውስጥ ሊገኙ አይችሉም። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ empty set እንለዋለን። ወደ በኋላ እናየዋለን። So the next one is if A is a member of set A, then we write A is an element of A.
and if it's not, we write A is not an element of A. ስለዚህ ኤግዛምፕሎቹን ብናይ B is the set containing 4, 3, 5, 8 and 6. Then which one of the following is true ነው የሚለን? A 3 is an element of B ይላል። 3 B ውስጥ አለች ወይ? አዎ አለች። so it's true። ሁለተኛው 8 is an element of B 8 B ውስጥ አለች ወይ? አዎ አለች። so it's true። C ላይ 7 is an element of B ይላል። 7 B ውስጥ አለች ወይ? የለችም። so it's not true። The fourth one -4 is not an element of B. -4 B ውስጥ የለችም ነው የሚለው። አዎ የለችም። 4 ናት ያለችው። ስለዚህ መልሳችን A, B እና D true ናቸው while C is false። so በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት ይህንን ኤክሰርሳይዝ ስንሰራ let D equals the set of an even number between 1 and 20 ይላል። then which one of the following are true? ስለዚህ D መጀመሪያ የD ኤሌመንቶች ስንደረድር ኢቨን ነምበር መሆን አለበት። ከአንድ የበለጠ ከ20 ደግሞ ያነሰ ማለት ነው። በአንድና በ20 መካከል excluding 1 and 20። ስለዚህ 2 እንላለን 4 6 8 እያልን እስከ 18 ድረስ 20 አያጠቃልልም። ስለዚህ 14 is an element of D true ነው ምክንያቱም 14 ኢቨን ነው it's between 1 and 20 ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው። 9 is not an element of D ትክክል ነው ይሄኛው 9 odd number ስለሆነ it's not an element። C 20 is an element of D ይላል። ሴታችንን ስንጽፍ we should exclude 20 ምክንያቱም between 1 and 20 ስላለን ስለዚህ C ትክክል አይደለም። 5 is not an element of D ይለናል D ላይ ይሄ ትክክል ነው ምክንያቱም 5 is an odd number። ስለዚህ መልሳችን A, B and D are true while C is false። so ሌላኛው empty set ነው። empty sets are sets with no element። ቅድም pre-lesson question ላይ አይተናል። የሶስተኛው ጥያቄ the set of teachers in our school whose age is 100 ይላል። 100 ዓመት የሞላቸው አስተማሪዎች በትምህርት ቤታችን ውስጥ ነው empty set ነው ብለናል። ምንድነው empty set ስንል ሴታችን ውስጥ ምንም የምናስገባው ኤሌመንት ከሌለን ይሄ ሴት ባዶ ስብስብ ወይም ደግሞ null set or empty set እንለዋለን። its symbol is like this or እንደዚህ የፋይ አይነት ምልክት ነው ያለው። ለምሳሌ x is a set containing a prime number between 13 and 17 ይላል። prime number በ13 እና በ17 መካከል ምንም የለም። 13 ብለን ቀጣይ ያለው prime number 17 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ we should exclude 13 and 17 ምክንያቱም less than or equal to አላለንም። ስለዚህ ይሄ ሴት empty set ነው ማለት ነው። B ላይ ስንመለከት x is an odd composite number less than 5 ይለናል። ከአምስት የሚያንስ composite number 4 ብቻ ነች። 4 ደግሞ odd አይደለችም። ስለዚህ B is also an empty set። C ላይ the set of cats that can fly ነው የሚለው ድመት ሆኖ የሚበር የለም። so ይሄኛው empty set ነው። x is the common point of two parallel lines ይላል። parallel lines ማለት መቼም የማይገናኙ ሁለት መስመሮች ማለት ነው። እነዚህ መቼም common point ሊኖራቸው አይችሉም intersect አያደርጉም። ስለዚህ common point ስለሌላቸው D is also an empty set። the next one is relation among sets equal sets እና ስለ equivalent sets እናያለን። equal set ከማለታችን በፊት equivalent setን ብናይ ጥሩ ነው። equivalent sets are sets that contain the same number of elements although the elements themselves may be different። so ሁለት ሴቶች equivalent ለመባል number of elementታቸው እኩል መሆን አለበት። A 5 ኤሌመንቶችን ከያዘ B 5 ኤሌመንት መያዝ አለበት። A እና B equivalent እንዲሆኑ ለምሳሌ A ላይ እዚህ ጋር 5 10 15 እና 20 ብሏል። ኤሌመንቶቹን አናያቸው። number of elements 4 አለው A B ደግሞ B 4 ነው ያለው። ኤሌመንቶቹ ሊለያዩ ይችላሉ ግን the number of elements እኩል ከሆኑ equivalent sets እንለዋለን። ሁለተኛውን ጥያቄ the set of even natural numbers up to 11 ይላል which means 2 4 6 8 እና 10 5 ኤሌመንቶች አሉት። B ደግሞ the set of odd natural numbers up to 10 ይላል 1 3 5 7 8 9 እዚህ ጋርም 5 ኤሌመንቶች አሉ። ስለዚህ equivalent set ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው። አሁን ወደ equal set ስንመለስ
when all of the items in two or more sets are the same and the number of elements is also the same, the sets are said to be equal sets. ስለዚህ equal set ለመባል መጀመሪያ equivalent መሆን አለበት። number of elementaቸው እኩል ከሆነ በኋላ ኤሌመንቶቹ ራሳቸውም ደግሞ a እና b ላይ ያሉት እኩል ከሆነ equal set እንለዋለን። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 ይዟል a b ደግሞ 1 2 5 3 4 ይዟል። number of elements የሁለቱም 5 ነው። a ላይ አንድ አለ b ላይ አንድ አለ። ስለዚህ ትክክል ነው 2 3 4 5 a ላይም b ላይም አሉ። order doesn't matter ብለናል ሴት ላይ። ስለዚህ ኦርደሩን ሳይሆን የምናየው ኤሌመንቶቹ a ላይ ያሉት b ላይ ያሉ ወይ እንላለን። ካሉ ኢኳል ሴት እንላቸዋለን። ለምሳሌ ሁለተኛውን ደግሞ a n b ከዛ እንደገና b c d d e ነው ያዘው። b ደግሞ d e c b a ነው ያዘው። መጀመሪያ ምን ብለናል? ሴት ላይ አንደኛው order doesn't matter ብለናል። ሁለተኛው ደግሞ there should be no repetition ብለናል። repetition ካለ ደግሞ we should ignore it ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሁለት b ስላለ number of elementaችን አይጨምርም። እንደ አንድ b ነው የምንወስደው እዚህ ጋር ያሉትን ሁለት b። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ለዲም ሁለቱን d እንደ አንድ ነው የምንወስዳቸው። then a ምን ይሆናል? a b c d e ብቻ ይሆናል። b ደግሞ d e c b a ነው። number of elements የሁለቱም 5 ነው። a b c d e ደግሞ ሁለቱም ጋር አሉ። ስለዚህ equal sets ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው። so exercise ስንመለከት let a equals 1 2 3 4 b 2 3 1 4 c ደግሞ x y n የሚላል which one of the following is true? so a ላይ ምርጫችን ምንድነው? a and b are neither equal nor equivalent ይላል። መጀመሪያው equivalent መሆናቸውን ቼክ እናድርግ። a እና b number of a is 5 number of b is also 5 ስለዚህ equivalent ናቸው። so እዚህ ጋር equalም equivalentም አይደሉም ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም። a and c are equivalent but not equal ይለናል። a እና c ስንመለከት ደግሞ number of a is 4 number of c is 4 ስለዚህ equivalent ናቸው but not equal ይለናል። a እና c ተመሳሳይ ኤሌመንት አልያዙም። ስለዚህ ይሄኛው ትክክል ነው። they are not equal but they are equivalent። ሲንስ እንመለከት a and b are equivalent but not equal የሚለው a እና b equivalent ናቸው። አዎ equal መሆናቸውን ቼክ እናድርግ። a ውስጥ 1 2 3 4 አለ b ውስጥም 1 2 3 4 አለ። ስለዚህ a and b equal ናቸው equivalent ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው መልስ ሊሆነን አይችልም። ዲን ስንመለከት a and c are equal ይለናል። a እና c equal አይደሉም ብለናል ቅድም። ስለዚህ it's false። e ላይ a and b are equal and equivalent ነው የሚለው። አዎ equal and equivalent ናቸው ብለናል እዚህ ጋር። so መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? b and e are the correct answers። ሶስተኛው relation among sets የምንለው subset ነው። set A is said to be a subset of B if all the elements of set A are also present in set B and it's denoted as A is a subset of B። ለዚህ A የB subset ነው የምንለው A ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች በጠቅላላ B ውስጥ ካሉ ነው። ለምሳሌ A is the set containing A, B, C and B is the set of English alphabet and C is the set of vowel letters ይላል። A, B, C አሁን እዚህ ጋር A is a subset of B ማለት A ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች B ውስጥ አሉ ወይ? B ማለት ከ እስከ Z ያሉ አልፋቤቶች ናቸው። ስለዚህ ABC ደግሞ እነሱ ውስጥ ስላለ ትክክል ነው። A is a subset of B ማለት እንችላለን። A is not a subset of C ካልን ደግሞ እዚህ ጋር ABC C ውስጥ የለም ነው። ሙሉ በሙሉ የሉም። አዎ የሉም። ምክንያቱም C is the set of vowel letters ምን ማለት ነው? A, E, I, O, U ማለት ነው። B እና C ውስጥ ስላሌሉ A is not a subset of C ማለት አለብን። ሶስተኛው C is a subset of B ይላል። the set of vowel letters is the subset of the set of English alphabets ነው። ይሄም ትክክል ነው። ምክንያቱም vowel letterዎች በጠቅላላ English alphabet ውስጥ ስላሉ። አራተኛው relation proper subset ነው። set A is considered to be a proper subset of set B if set B contains at least one element that is not present in set A. So A is a proper subset of B የምንለው መጀመሪያ subset መሆን አለበት። A የB subset ከሆነ በኋላ
B ግን አትሊስት በአንድ ኤሌመንት መብለጥ አለበት ወይም ደግሞ number of A እና number of B እኩል መሆን ያለባቸው። ኤግዛምፕል ስንመለከት A is the set containing 12 and 24 ይለናል and B is the set of multiples of 12 ነው። the set of multiples of 12 ማለት 12 ብሎ 24 ከዛ 36 እያለ የሚቀጥል ሴት ነው። 12 እና 24 ደግሞ B ውስጥ አሉ። B ደግሞ ከA ቢያንስ በአንድ ኤሌመንት ይበልጣሉ or ደግሞ number of A እና number of B እኩል አይደሉም። ስለዚህ A is a proper subset of B ማለት እንችላለን። but B is not a proper subset of A ብሏል። ለምንድን ነው? proper subset ለመባል መጀመሪያ subset መሆን አለበት። B ደግሞ የA subset አይደለም ምክንያቱም 12 24 36 48 እያለ የሚሄድ ቁጥር ነው ብለናል B so 36 48 የሚሉት ነገሮች A ውስጥ ስለሌሉ B is not a subset of A. If B is not a subset of A then B is not a proper subset of A ማለት እንችላለን። ኤክሰርሳይዝ እዚህ ጋር ያለውን ስንመለከት let A equals to the set containing 1 2 3 and 4 and B the set containing 2 and 3 C ደግሞ the set containing 1 2 3 4 5 ቢሆን and D the set containing 3 4 ከሆነ which one of the following statement is true ነው የሚለን። so B is a subset of A ማለት B ውስጥ ያሉት በሙሉ A ውስጥ አሉ ወይ ነው። B ውስጥ 2 እና 3 አለ A ውስጥ 1 2 3 4 ነው አዎ አለ ስለዚህ B is a subset of A ትክክል ነው and B is a proper subset of A ይለናል። ይህም ትክክል ነው ምክንያቱም B እና B is a subset of A and number of A and number of B are not equal ስለዚህ ይሄኛው ትክክል ነው። A is a subset of C ለሚለው A ውስጥ ያሉት በሙሉ C ውስጥ አሉ ወይ አዎ አሉ and A is equal to C ይለናል። ይሄኛው ትክክል ነው ግን ይሄኛው ትክክል ስላልሆነ B መልስ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም number of A is 4 while number of C is 5 C ላይ ስናይ D is a subset of A ይላል D ውስጥ ያሉት በሙሉ A ውስጥ አሉ ነው የሚለው 3 and 4 ውስጥ አለ ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው and D is a proper subset of A አዎ ምክንያቱም number of A እና number of D እኩል ስላልሆኑ ስለዚህ C ትክክለኛ ቾይስ ነው ማለት ነው። D ስንመለከት C is a subset of A ይላል C ውስጥ ያሉት በሙሉ A ውስጥ አሉ ወይ የሉም ምክንያቱም 5 A ውስጥ ስለሌለ ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው። ፎልስ ከሆነ ይሄ ጠቅላላ ፎልስ ይሆናል። E ላይ B is a subset of D ይላል 2 እና 3 B ውስጥ አለ ወይ የለም ስለዚህ ይሄ መልስ ሊሆን አይችልም so the correct answers are A and C. note ይላል empty set is a proper subset of any other set ስለዚህ ባዶ ስብስብ ለማንኛውም ሴት proper subset ሊሆን ይችላል and the second one is any set is not a proper subset of itself ይላል። ይሄ ለምንድነው ሁለት ሴቶች proper subset ለመባል መጀመሪያ subset መባል አለባቸው ከዛ ደግሞ የሁለቱ number of element እኩል መሆን የለበትም። አሁን ግን እዚህ ጋር አንድን ሴት ከራሱ ሴት ጋር ስለሆነ ሪሌት እያደረግን ያለነው number of elementoቹ እኩል እየሆኑ ነው ስለዚህ any set cannot be a proper subset of itself ያልነው ለዛ ነው። ሌላው የምናየው ስለ number of subset ነው። ለምሳሌ A የሚባል ሴት A and B ከያዘ what is the number of subsets of set A ካልን እዚህ ጋር number of A 2 ነው። ስለዚህ subset ስንት subset አለው ካልን እንዘርዝራቸው። ለምሳሌ A the set containing A can be a subset of set A ሌላ B ብንልም it can be the subset of set A B ብንል it can be the subset of set A and finally empty set ምክንያቱም empty set is the subset of all sets ስላለ ስለዚህ ስንት subset አለው ማለት ነው 1 2 3 and 4 እዚህ ጋር ለምንድነው B A ያላልነው ኦርደር ማተር አያደርግም ብለናል B A እና AB እንደ አንድ ስለሆኑ ይሄንን መጻፍ አይጠበቅብንም ስለዚህ ስንት subset አለው 4 አለው number of proper subsets ብንጠየቅ number of proper subsets ስንጠየቅ መጀመሪያ ለምሳሌ ለዚህኛው ሴት proper subset የሚሆነው A መሆን ይችላል B መሆን ይችላል
empty set መሆን ይችላል። a እና b ግን አንጽፈው ምክንያቱም a set can't be a proper subset of itself ስላለን ማለት ነው። a b እዚህ ጋር ከጻፈን ራሱን ሴት ነው እየጻፈን ያለ ነው። አንድ ሴት ደግሞ ለራሱ proper subset ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሴት a ስንት proper subset አለው? 3 proper subset አለው። ይሄንን ግን አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኤሌመንቶች ስለተሰጡን ነው what if a b c d e ቢሰጡን ግን or f ቢሰጡን ይሄን ሁላ ሰብሴት ደርድረን ከምንቆጥር ቀላል ፎርሙላ አለችን። number of subset ለማግኘት to the power of n ማድረግ እንችላለን። number of proper subset ደግሞ ለማግኘት እዚህ ጋር ማን ነው ለሁሉም ጊዜ የምናስወግደው ማን ነው? ራሱን ሴቱን ነው። ስለዚህ number of proper subset ስንጠየቅ to the power of n -1 እናደርጋለን። እቺ -1 ማንን ነው የምታመለክተው? ራሷን ሴት እንደማንጽፍ ራሱን ሴት ደግመን እንደማንጽፍ ይነግረናል። to the power of n ግን the number of subset ለማግኘት ይረዳናል። while to the power of n -1 ደግሞ number of proper subset ለማግኘት ይረዳናል። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ስንመለከት ለምሳሌ b የሚባል ሴት the set containing x y and z ቢሆን የመጀመሪያው number of b ስንት ነው? 3 ነው። number of b ስንት ነው? number of subset ብንጠየቅ subset of b ከተጠየቅን ቅድም ባለው ፎርሙላ to the power of n አድርገን n ማለት number of elements ነው የሚያመለክተው። to the power of n ብለናል። to the power of ስንት ኤሌመንት አለው ብለናል? 3። ስለዚህ 2 cubed 2 cubed ማለት 2 times 2 times 2 ማለት ነው። ከ8 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። number of proper subset ስንጠየቅ ግን ቅድም ባለው ፎርሙላ to the power of n -1 ብለናል። n is the number of elements ስላለን 2 cubed -1 2 cubed ማለት ቅድም ብለናል 8 ነው። 8 -1 7። እስካሁን እዚህ ጋር 3 ኤሌመንት ብቻ ስላለው ለመዘርዘርም አይከብደንም። ለምሳሌ ሰብሴቶችን ስንጽፍ ለምሳሌ x ሊሆን ይችላል፣ የb ሰብሴት ሊሆን ይችላል፣ y እንደዛው z x and y አንድ ላይ ሆነው ከዛ x እና z አንድ ላይ ሆነው then y and z አንድ ላይ ሆነው x y z ራሱ ሴት ማለት ነው። proper subset subset መሆን ይችላል then empty set። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ደረደረን? 1 2 3 4 5 6 7 8 ቅድምን ብለናል 8 ሰብሴት አለው ብለናል። እዚህ ጋር yx-ን አንጽፍም። yx ብለን መጻፍ እንችላለን ግን xy-ን የማንጽፍ ከሆነ ነው። ምክንያቱም order doesn't matter። proper subset-ን ስንጽፍ ለምሳሌ ራሱን እዚህ ጋር ያሉትን ነው የምንጽፈው ሰብሴቶቹን x-ን y-ን z-ን x and y x and z then y and z and finally empty set። ይሄንን ያንጻፍንበት ምክንያት ቅድምን ብለናል -1 ያደረግነው እችን ስለማንጽፍ ነው። ይሄንን የማንጽፈው ለምንድን ነው? a set can't be a proper subset of itself ስላለን ነው። አንድ ሴት ለራሱ proper subset መሆን አይችልም። ስለዚህ እችን ብቻ ነው የምናስወግደው እንጂ proper subset ልክ እንደ subset ሁሉንም እንጽፍና ራሱን ሴት ላይ ግን አንጽፍም ማለት ነው። so operation on sets ሌላኛው ሰብ ቶፒክ ነው። the first one is the union of set. Union of the set A and B denoted A union B is the set of all objects that are a member of A or B or both. ስለዚህ union የምንለው union ሴታችን ላይ የምናስገባው either የA ኤሌመንቶችን ነው ወይም የB ኤሌመንቶችን ነው ወይም ደግሞ M B ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶችን ነው የምንጽፈው። which means ምንድነው? የA እና የB ቅልቅልን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። A ላይ 1 4 5 9 10 ተሰጥቶናል። B ላይ ደግሞ 2 8 4 11 5 እና 10 ተሰጥተውናል። so A union B ስንፈልግ ወይም ደግሞ A union B ሴታችን ውስጥ የምንጽፈው የA ኤሌመንቶችን በጠቅላላ እንጽፋለን 1 4 5 9 10 ማለት ነው። ከዛ የBን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ A ላይ ብቻ ነው ያለችው እንጽፋታለን። 4 ሁለቱም ጋር አለች እሷንም እንጽፋታለን።
ሁለት ቢ ጋር ብቻ ነው ያለችው እሷንም እንጽፋታለን። ስለዚህ a and b is the combination of a and b ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንተርሴክሽን ነው። ኢንተርሴክሽን of the sets a and b denoted a intersection b ወይም ደግሞ እቺ downward u የሰራችው የተገለበጠችው u ማለት ነው is the set of all objects that are members of both a and b። ለምሳሌ a ላይ 1 4 5 9 10 ተሰጥቶናል፣ b ላይ 2 8 4 11 5 እና 10 ተሰጥቶናል። a intersection b ማለት ኤም ቢም ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ማለት ነው። ዩኒየን ላይ ምንድነው ያለው? a or b or both ነው ያለው። አሁን ግን እዚህ ጋር a and b ነው የምንለው። a and b ማለት ኤም ውስጥ ቢም ውስጥ መኖር አለበት ማለት ነው a intersection b ውስጥ ለመካተት። ስለዚህ አንድን አንጽፋትም ምክንያቱም b ውስጥ የለችም፣ ሁለትንም አንጽፋትም ምክንያቱም a ውስጥ የለችም፣ አራትን ጽፈናታል because a ውስጥም b ውስጥም ስላለች ማለት ነው። 5 እና 10 የተጻፉት በዛው መሰረት ነው። ሌላው ስለ Venn diagram ነው። Venn diagram is a diagram that shows collection of numbers or objects in a circle. Venn diagram ክብን በመጠቀም የምንስለው ስዕል ነው። ለምንድነው ይሄንን ስዕል የምንስለው? የሁለት ሴቶችን ሪሌሽን ለማየት ነው። ለምሳሌ a union b ስንል ሁለት ክቦችን እንስላለን። a እና b ሴቶችን የሚያመለክቱልን ማለት ነው። a union b ማለት a ንም b ንም የያዘ ማለት ነው። ስለዚህ a union b እንደዚህ ሼድ በማድረግ ማሳየት እንችላለን። a intersection b ብንባል ግን ጋር የa union b ነው። የa intersection b ግን ከታዘዝን የm የbም የጋራ ነው። ስለዚህ እቺኛን ብቻ ነው ሼድ የምናደርገው። ስለዚህ Venn diagram ክቦችን ተጠቅመን የሁለት ሴቶችን ኢንተራክሽን ነው የምናይበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ኤክሰርሳይዝ ስንመለከት p the set of positive even integers less than 20 እናድርጋትችን less than 20 ይላል። ከ20 የሚያንሱ even integers ነው። እዚህ ጋር p equals 2 4 6 እያለን እስከ 20 ድረስ እንጽፋለን። እስከ 18 ድረስ ነው የምንጽፈው። 20 እናጠቃልላለን because less than ነው የሚለን። q ላይ ደግሞ the set of prime numbers less than 20 ነው የሚለን። less than 20 prime numbers ሁለትን እንጽፋለን። 3 5 7 11 13 እና 17 19 እንጽፋለን። አሁን የተጠየቅነው p union q እና p intersection q ነው። p union q ማለት either p ውስጥ or q ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስንጽፈው ሁለትን እንጽፋታለን፣ ሁለቱም ጋር አለች። 3 q ጋር ስላለች እንጽፋታለን፣ 4ን እንጽፋለን፣ 5ን እንጽፋለን፣ 6 7 8 9ን አንጽፍም ምክንያቱም qም pም ውስጥ የለችም። then 10ን እንጽፋለን፣ 11 12 13 14 ሁለቱም ጋር ስለሌለ 14 እንጽፋታለን። 15 ሁለቱም ጋር ስለሌለች አንጽፋትም። then 16 17 18 and 19 ስለዚህ ይሄኛው p union q ነው ማለት ነው። p intersection q ግን ስንመለከት ሁለቱም ጋር ያለን ነው የምንጽፈው። ለምሳሌ ሁለቱም ጋር አለች ስለዚህ እንጽፋታለን። 3 ሁለቱም ጋር የለችም፣ 4 ሁለቱም ጋር የለችም። ከሁለት ቀጣይ ሲጀመር ፕራይም ነምበር ሆኖ ኢቭን የሆነ ልናገኝ ስለማንችል ሁለት ብቻ ኤሌመንታችን ትሆናለች ማለት ነው። የሁለተኛው ጥያቄ let a is the set of factors of 10 ይላል። የ10 ፋክተሮች 1 2 5 and 10 ናቸው። the set of factors of 20 ደግሞ 1 2 4 5 10 and 20 ናቸው። a and b ይሄኛው a ነው ይሄኛው b ነው። a and b ስንጠየቅ የሁለቱን ኮምቢኔሽን ነው የምንጽፈው 1 2 4 5 10 and 20 ይሄኛው a and b ነው። a intersection b ስንጠየቅ ግን ሁለቱም ጋር ያለን ነው የምንጽፈው which means 1 2 5 and 10 እዚህ ጋር ምን አይተናል? a intersection b ከa ጋር እኩል ነው። a and b ደግሞ ከb ጋር እኩል ነው። ሁለት ሴቶች ተሰጥተውን a እና b ብንላቸው
እዚህ ጋር ምን አይተናል? A is a subset of B ነው። ምክንያቱም A ውስጥ ያሉት በሙሉ B ውስጥ አሉ። እንደዚህ አይነት ሴት ነው ማለት ነው A እና B። so A ውስጥ ያሉት በሙሉ B ውስጥ አሉ። ስለዚህ ኢንተርሴክሽናቸው ውስጥ ያለችው ነች A ማለት ነው። ዩኒየኑ ደግሞ የውጭኛው ፓርት ይሄኛው ነው, which means B. So if A is a subset of B, then A intersection B is equal to A and A union B is equal to B. ቀጣይ ጥያቄ show the relationship between M and N using Venn diagram ይላል. Let M equals to the set of even numbers less than 9 ይላል. Set of even numbers less than 9 0, 2, 4, 6 and 8 ነው. ይሄኛው M ነው. and ደግሞ the set of prime numbers less than 9 ነው ይላል, which means 2, 3, 5 and 7. so ይሄንን በቬን ዳያግራም ለመጻፍ ምን አይነት ሪሌሽን እንዳላቸው መጀመሪያ እኔ M union N ማለት 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 ነው. ኢንተርሴክሽኑ ደግሞ ሁለት ብቻ ነች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁለት ሰርክሎችን ሰራና ሁለትን እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን። ምክንያቱም ለኤንም የጋራ ስለሆነች ኤም ውስጥ ብቻ ያሉትን ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፋለን 0 4 6 and 8 እዚህ ጋር ደግሞ ኤም ውስጥ ብቻ ያሉትን እንጽፋለን 3 5 and 7 ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቬን ዳያግራም ልናሳየው or represent ልናደርገው እንችላለን ሁለቱን ሴቶች ማለት ነው 2 is common to M and A 0 4 6 and 8 is only 2M and 3 5 7 is only 2M እዚህ ጋር ቢን ስናይ M is the set of even numbers ይላል እዚህ ጋር less than 10 እንበለው ይሄንን less than 10 እዚህ ጋርም less than 10 ስንለው M is the set of even numbers less than 10 ማለት 0 2 4 6 and 8 ማለት ነው the set of odd numbers ደግሞ 1 3 5 7 and 9 ነው so M ማለት ይሄኛው ነው N ደግሞ የሁለተኛው ነው so ይሄንን በቬን ዳያግራም ልናስቀምጥ ስንፈልግ ኢንተርሴክሽናቸውን ማወቅ ያስፈልጋል M ውስጥ 0 2 4 6 and 8 እንጽፋለን እዚህ ጋር 1 3 5 7 and 9 እንጽፋለን ኢንተርሴክሽን ውስጥ ምንም የምንጽፈው ነገር የለንም ስለዚህ የምንጽፈው ከሌለ አንድ ላይ ኦቨርላፕ ማድረግም አይጠበቅብንም እዚህ ጋር የኤምን እንጽፋለን 0 2 4 6 and 8 እዚህ ጋር 1 3 5 7 and 9 እንጽፈን እንደዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሴት ኤምን እና ሴት ኤንን የሶስተኛው the set of multiples of 3 less than 20 ይላል ይሄንን ስንጽፍ 3 6 9 ለሶስት መልቲፕል የሚሆኑ ማለት ነው 10 and 18 and the set of multiples of 6 less than 20 ደግሞ 6 12 and 18 ነው so ይሄንን ስንጽፍ ሁለት ሰርክሎችን ስላለ እንደዚህ m እና n so n ማለት 6 12 እና 18 ነው ብለናል 6 12 18 ግን m ውስጥም አለ ስለዚህ የጋራቸው ውስጥ እንጽፈዋለን m ደግሞ without 6 12 and 18 3 6 እና 9 ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር n ያለ m ባዶ ነች ምን ማለት ነው n ውስጥ ያሉት በሙሉ m ውስጥ አሉ ስለዚህ n is a subset of m ማለት ነው so እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሴቶች ሲመጡብን እንዴት ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ሁለት እንደዚህ አይነት ኮንሰንትሪክ ሰርክል ሰርተን ውስጥ ያለችዋን n ውጭ ያለችዋን ደግሞ m አድርገን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን if n is the subset of m ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 6 12 እና 18 ይጻፋሉ እዚህ ጋር 3 6 እና 9 ይጻፋሉ 3 6 9 ማለት m ናቸው but not n ማለት ነው n ውስጥ የተጻፉት ግን m ውስጥ አሉ ስለዚህ ለአሁን ያየነው ሶስት አይነት ቬን ዳያግራም ነው አንደኛው እንደዚህ ኦቨርላፕ የሚያደርግ ነው ሁለተኛው የጋራ ከሌላቸው ወይም ዲስጆይንት ሴትስ ከሆኑ እንደዚህ እንጽፋቸዋለን ሶስተኛው ደግሞ
አንደኛው የአንደኛው ሰብሴት ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እንጽፈዋለን። ይሄኛው ደግሞ የጋራ ያላቸው ለየብቻ ኤሌመንት ካላቸው ነው። እዚህ ጋር ምንም አይነት የጋራ ኤሌመንት ከሌላቸው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንዱ ሴት የጋራቸው ከሆነ ነው ማለት ነው። ሰመሪውን ስናይ በዚህ ሁኔታ ያየነው ስለ ሴት ነው። that set is a collection of distinct and well defined objectives and types of set አይተናል። ስለ empty set፣ ስለ subset፣ ስለ proper subset አይተናል። ስለ union and intersection አይተናል and operations involving set አይተናል። እንደ union and intersection ማለት ነው። and finally ስለ Venn diagram አይተን ነበረ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ።